Right. I'm going to record this. ఎవరు చదువుతారన్న ఫస్ట్ క్వశ్చన్? Who is going to be read? చదివినా సార్? Yes. A TV tower stands vertically on the side of a road from a point on the other side directly opposite to the tower. 1 minute. A TV tower. Here, TV tower. Okay, TV tower తీసేస్తాను. TV tower. Okay. TV tower is there. Next. Stands vertically on the side of a road. So here the road is ఇది రోడ్ అనుకుంటే ఒక సైడ్ టీవీ టవర్ ఇలా నిల్చుంది వర్టికల్లీ. సో దిస్ ఈజ్ హారిజాంటల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వర్టికల్. ఓకే. నెక్స్ట్ అన్న, ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ చెప్పునా? From a point on the other side directly opposite to the tower. From the point on the other side directly opposite to the tower. So this is the tower from a point on the side. So assume that this is a point. So opposite to the tower. Okay. I assumed it. Okay. Next. The angle of elevation of the top of tower is 60 degrees. So the angle of elevation means here eyesight is going to this. పైన ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ని చూస్తున్నాం కాబట్టి this is called angle of elevation. Okay. Next Anna. From another point 10 meters away from this point. So from the point he moved 10 meters away. From this point he see the tower of the pole. How much angle? 10 meters away from this point. Yes, 10 meters away from the point. Okay. Next. On the line joining this point to the foot of the tower. Yes. Foot of the tower ను జాయిన్ చేసి ఈ విధంగా చూడండి. First here Sunil is there. The tower is this. The tower is called, what is tower? I am going to take tower is AB. Sunil is there. Sunil here, D is there. From D he moves forward to the pole. How many meters? 10 meters. From that side he sees the tower. From that point, from that point he sees the tower with how much angle? 30 degrees. Right? Yes, sir. Is right angle formed? Right Yes, angle? sir. Yes. Half of the problem is over. So a TV tower stands vertically on the road. Suppose this is the road and TV tower stands on the road. So opposite to the TV tower, there Sunil is here. From this point he see the top of the tower with angle of elevation 60 degrees. Then he moves forward to the pole. How many meters? 10 meters. 10 meters he ends at B point. From B he see the top of the tower 30 degrees. Now what is going to be find? Find the height of the tower and the width of the road. Find the height of the tower and width of the road. Here I am going to take AB is equal to X and tower means H. As usual tower means H. Ippudu we got only the angle of elevation and this. రాసుకున్నాను height of the tower రాసుకున్నాను. ఇక్కడ నుంచి రాస్తే కనిపిస్తుంది కదా height of the tower. AB is equal to H meters.
AB is equal to కొద్దిగా కిందికి దింపండి సార్. just ఇప్పుడు ఇప్పుడు దూరం అయిపోయింది సార్, సరిగ్గా కనపడడం లేదు. బ్లర్ అయింది కదా. అవును సార్. ఓకే సార్. కరెక్ట్ ఉంది సార్. అంటే ఇది అన్ని సదాయిస్తాను. ఓన్లీ ఏం చేస్తాం, హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ అది కనిపిస్తుంది కదా. హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ AB is equal to h meters. Width of the river, width of the river, width of the river అది రోడ్ సార్. width of the road కదా. అవును సార్. width of the road, width of the road. ఇప్పుడు క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అన్న. width of the road x, that is equal to AC. AC is equal to x. అంతా AD అంతా రోడ్డే, బట్ DB ఆల్రెడీ is given, that's why AC కదా. సారీ. So CD is already given, that's why AC we have to find out. That's why we have to find out AC అన్నమాట. Next, the distance between 2 points of observations CD is equal to 10 meters. అర్థమది. The distance ఏమై అడుగులనా ఇనపస్తాను కదా. The distance between, yes sir. Okay, the distance between, so when you draw a perfect right triangle, then half of the problem is solved. Half of the problem is solved. That's it. అంటే ఇంకేం అవసరం లేదు మనకు. సో దట్ ఆ తర్వాత మనం ఏం చేసుకోవచ్చు. The distance between 2 points of observation. ఇక్కడ ఫస్ట్ సునీల్ పాయింట్ అబ్జర్వేషన్ is D, then after సునీల్ పాయింట్ అబ్జర్వేషన్ is C అన్నమాట. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత, CD. సో the distance between two, ఇవి 4 మార్క్స్ అడుగుతారు అన్న. The distance between two observation points, two observation points. Points of observation అనే సరిపోతుంది. Points of 2 points of observations, 2 points of observation. ఎంతనన్నా CD is equal to 10 meters. Next, then AD is equal to ఏమవుతానన్నా, then AD is equal to 10 plus AC plus CD. AC plus CD. వెరీ గుడ్ అండి. AC plus CD 10 plus 6 కనిపిస్తాను కదా, ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా. నో సార్, క్లియర్ కనిపిస్తుంది. 10 plus x meters. ఇంతవరకు అయిపోయింది. నెక్స్ట్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ DCI. యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ angle of elevation of the top of tower from D and C. ఎంతనన్నా 60 degrees and 30 degrees. 60 degrees, 30 degrees. ఓకే, అయిపోయింది. D and C 60 degrees and 30 degrees. Therefore ఇక్కడ ఫస్ట్ మీరు గమనించాల్సింది ఎంతనన్నా ADB. ఇక్కడ మనం పొరపాటు చేస్తాం అనుకుంటారా, ఇది 30 degrees, ఇది 60 degrees. రైట్? ఎస్ సార్, ఇందా నుంచి అదే డౌట్ ఉంది సార్. ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర వెళ్ళేటప్పుడు యాంగిల్ పెరుగుతుంది కానీ తగ్గదు కదా సార్. ఎస్, వెరీ గుడ్ అన్న, వెరీ గుడ్. నాకు డౌట్ వచ్చి నేను రాస్తాను. సో వెరీ గుడ్ అబ్జర్వేషన్స్. లాస్ట్ లో అడుగుదామని సార్. yes okay. Angle of elevation of the top of tower from C and D is equal to 30 degrees and 60 degrees. ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళే కొద్దీ పైకి చూస్తాం కాబట్టి యాంగిల్ ఎక్కువ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటన్నా, సో therefore యాంగిల్ ADB
B is equal to 30 degrees. Next, angle ACB is equal to 60 degrees. Angle ADB is equal to 60 degrees. Okay. Next, we have to find out H and H. So we have to find out AB and AC. We have to find out AB and AC. Here, first, ఇది లేదనుకుంటే ట్రయాంగిల్ ABD తీసుకుందాం ఫస్ట్. ట్రయాంగిల్ ABD తీసుకుందాం ఫస్ట్. ఓకేనా? ఏదైనా తీసుకోండి, విచ్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఇక్కడ రబ్ చేసేది ఎలా ఇది? Can I do the rub? రబ్ చేసేదేనా బోర్డులో? Okay, Yes, sir. sir. ఇంకా ఏమైనా రాసుకుంటారా? ఇంకేమైనా అవసరం లేదు కదా? సో ఇది రబ్ చేస్తున్నాను. యాంగిల్ ADB is equal to 30 degrees, యాంగిల్ ACB is equal to 60 degrees. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఈ రోజు కొంచెం కటపటాయించింది, కటకటా చేసింది ఈ బోర్డు ఇదంతా. రైట్. నెక్స్ట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ పైన రాస్తే కనపడదు కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తే కనిపిస్తుంది చూడండి. ఇన్ ట్రయాంగిల్ కనపడుతుంది సార్. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ADB. సో ఇది లేదనుకుందాం ఫస్ట్, ఇదంతా ఏం లేదనుకుందాం. ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ADB చెప్పండి అన్న, చెప్పండి. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ADB, యాంగిల్ ADB is equal to 30 degrees. As we know, tan angle ADB is equal to how much? AB. చెప్పండి. AB by AD. AB by happy birthday Nana. So tan angle ADB is equal to AB by AD. So tan 30 degrees. ఇది కనిపిస్తుంది నాన్న బాలే. tan 30 degrees is equal to AB is equal to H, AD is equal to X plus 10. Am I right? Next. Yes, sir. Yes, tan 30 degrees is equal to tan 30 degrees is equal to 1/√3, sir. very good. 1/√3 is equal to H by X plus 10. Now H ఒకటే కావాలి కాబట్టి implies X plus 10 by √3 is equal to H. This is equation 1 అనుకుంటున్నాను. This is equation 1 అంటే ఫస్ట్ ఈ బొమ్మ లేదు నాకు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ C వద్ద కదిలినాడు వాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం ఏర్పడింది? 60 degrees ఏర్పడింది. Here 60 degrees formed. Now in triangle ACB, angle ACB is equal to 60 degrees. Angle ACB is equal to 60 degrees. Now, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా tan angle ACB is equal to AB by AC. Am I right or wrong? Tan angle ACB is equal to AB by AC. Tan 60 degrees is equal to AB is equal to H and AC is equal to X. Tan 60 degrees is equal to what? √3. √3 is equal to H by X. ఇంత కింద రాసిన కనిపిస్తుంది కదా. సో నాకు 100% H కావాలి. 100% H కావాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి. H is equal to X √3 వచ్చేసింది కదా. Yes, sir. Yes. Now here this is first equation and this is second equation. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ లో from these two equations right hand side is equal. Then left hand side is also equal. Am I right or wrong? So nana ఒకటి చెప్తా.
sir. 2 plus 3 is equal to 5. 5 plus 0 is also 5. 5 plus 0 is also 5. Then automatically 2 plus 3 is equal to 5 plus 0. అవుతుందా కాదా? Is it possible? అవుతుంది sir. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రెండు ఈక్వల్ అయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. సో ఆ విధంగా రాసుకున్నాను. నాకు ఆడియో వినిపిస్తాను, మీరు అప్పుడప్పుడు చెప్తా ఉన్నాను కదా. లెసన్ కావాలి సార్. ఎవరు? సో నెక్స్ట్ in triangle ADB h is equal to x plus 10 by root 3. So now I am going to ఈ రికార్డింగ్ మొత్తం యూట్యూబ్ లో పోతుంటది, చాలా మంది చూస్తుంటారు. ఏమి అసహ్యంగా ఉంటుంది మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే. సో అవసరమైనప్పుడే మాట్లాడాలి. సో ఇది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రబ్ దిస్. సో ఫ్రమ్ 1 and 2, so from 1 and 2 we get x plus 10 by root 3. x plus ఆ పైన కనపరాదేం కదా. ఓకే, కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు x plus 10 by x root 3. సో x plus 10 is equal to x root 3 into root 3. So x plus 10 is equal to root 3 into root 3, 3. So x into 3. So x plus 10 is equal to 3x. Okay. So 10 is equal to 3x minus x. 10 is equal to 2x. 10 by 2 is equal to x. 5 is equal to x. That's it. So I get the value of x. Then I am going to put this x value in second. So x is equal to 5 into equation. So h is equal to x root 3. H is equal to 5 root 3. So ఇప్పుడు ఏం చేయాలన్నా విడ్త్ ఆఫ్ ద రివర్ ఎంత అయితే చెప్పండి, ఎవరైనా చెప్తారా? విడ్త్ ఆఫ్ ద రివర్. therefore ఇక్కడ Width of the road 5 sir. width of the river చెప్పండి. width of the road, very good అండి. width of the road ఎంతనన్నా x is equal to 5. 5. next 5 meters. next Height of the tower. yes, height of the tower 5 root 3 sir. s is equal to 5 root 3. మీరు చేయొచ్చు దాన్ని 5 into 1.732 అని. 5 into 1.732 చేసేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. చేయండి కావాలంటే 5 into 1.732 అంటే వచ్చేస్తుంది నాన్న. ఓకేనా? Okay. సో ఇలా చేస్తున్నాం అన్నమాట. సో కనిపిస్తుంది నాన్న మొత్తం అంతా బోర్డు. ఎన్ని కనిపిస్తుంది సార్. ప్రాబ్లం, ఐ థింక్ నో ప్రాబ్లం. కంప్లైంట్ చేయలేదు, సంతోషం. సో note it Anna, note it. కొట్టేస్తున్నా వచ్చేసేది. ఓకే సార్. నాన్న ఎవరైనా రాసుకోకుండా ఉంటే ఓకే కావాలంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, లేదంటే మళ్ళీ నేను పెడతాను గ్రూప్ లో కావాలంటే మీకు మెటీరియల్. సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి అన్న. ఒకవేళ ఈ చాప్టర్ ఉంటే నా నో వన్ కెన్ బి షూర్
ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ దేర్. అది ఉందా లేదా అని నో వన్ కెన్ షో. ఓకేనా? కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి. నేర్చుకోకుండా పోయే ప్రసక్తి పెట్టుకోవద్దు. ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ నాన్న, నెక్స్ట్ ఎవరు చదువుతారు? నెక్స్ట్ చెప్పండి, ఎవరు చదువుతారు? నేనే చదివాను సార్. ఇది వచ్చేసి నైన్త్ ప్రాబ్లం కు ఎవరైనా నైన్త్ ప్రాబ్లం కు ఇది లింక్ ఉంది నాన్న. ముందు చేసిన నైన్త్ ప్రాబ్లం ఇది లింక్ నాన్న. ముందు చేసిన నైన్త్ ప్రాబ్లం ఇది 100% లింక్. ముందు చేసిన నైన్త్ ప్రాబ్లం. టైం ఎంత ఉంది? ఇంకా ఉందిలే, 18 minutes ఉంది. చదువునా? చదువునా? A 1.5 meters tall boy is looking at the top of a temple Yes, yes. which is 30 meter. 1 minute Anna. First 1.5 meter tall boy. So here 1.5 meter tall boy. దీంతో కనిపిస్తుంది కదా? Yes sir. So 1.5 meter tall boy. ఇక్కడ 1.5 meter tall boy. Here 1.5 meter tall boy. What is we are going to be? Consider it. It is AB. It is AB. So green then కనిపిస్తుంది కదా? ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా? ఓకే. సో 1.5 meter tall boy. నెక్స్ట్ అన్న 1.5 meter tall boy ఏం చేశాడు? He is looking at the top of a temple. So top of the temple. Automatically top of the temple means ఈడి వరకు రాసిన ఏం కాదు కదా, కనిపిస్తుంది కదా. సో టాప్ ఆఫ్ ద టెంపుల్. సో టాప్ ఆఫ్ ద టెంపుల్. టాప్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ అంటే ఇదే, ఇంకంతే కదా. అయిపోయింది, సగం బొమ్మ అయిపోయింది. సో అమ్మాయి ఏం చెప్పింది? 1.5 meter tall boy looking at the top of the temple. టాప్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ అంటే ఎదురుగా ఉండేదాన్ని టాప్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ అంటారా? వెనకాల సైడ్ ఉందని టాప్ ఆఫ్ ద టెంపుల్. ఎదురుగా ఉండేదాన్ని. సో కాబట్టి టాప్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ చూస్తున్నాడు. సో టెంపుల్ ఏమనుకున్నాం మనము? Which is 30 meter in height. Yes. ఎంతైనా హైట్ 28.5. 30 meters sir. సో మొత్తము దీన్ని ఏమనుకుందాము? ఈసీ అనుకుందాం. సో ఈసీ అనుకుందాం. ఓకేనా? సో టోటల్ ఎంతనా? ఈ టోటల్ ఎంత? 30 meters. ఆ లాస్ట్ కనపడాలి కదా? లాస్ట్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది సార్. సో లాస్ట్ కనిపిస్తుంది. ఇదంతా 30 meters. 30 meters. ఓకే, 30 meters. నెక్స్ట్ 30 meters in height from a point at certain distance. The angle of elevation from his eye to the top of the crown of the temple increases from 30 degrees to 60 degrees. సో మళ్ళీ ఇక్కడ సునీల్ 1.5 meters హైట్ ఉన్నాడు. తర్వాత ఫస్ట్ ఎంత చూస్తున్నాడు? కొంచెం దూరం నడిచినాడు కదా. ఎంత దూరం నడిచినాడు చెప్పండి? ఎంత దూరం నడిచినాడు నీకు తెలియదు. సో ఇక్కడ నడిచిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ చూసినాడు. రైట్. ఫస్ట్ ఎంత అనేది? ఫస్ట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఎంత? 30 degrees. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం రిలేషన్ ఉంది సార్ దీనికి. సేమ్ ఇదే కదా? 60 degrees. అవును సార్. సో ఇప్పుడు నౌ ఐ 10 minutes నడిచాడు సార్. సో డి, ఇది డి అనుకుందాము, ఇది డి. సో మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? బిడి ఏని మళ్ళా చేయాలి. మళ్ళీ ఈ బిడికి సమాంతరంగా ఏఈని గీస్తున్నాం. బిడికి సమాంతరంగా గీస్తున్నాం, ఏఈని గీస్తున్నాం. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇంకేం చేయాలి? ఇక్కడ ఈ కొంచెం ఏమనుకుంటాం? వై అనుకుందాం. ఈ కొంచెం ఏమనుకుందాం? వై అనుకుందాం. నెక్స్ట్ ఈ కొంచెం ఏమనుకుందాం? ఎక్స్ అనుకుందాం. ఏనా? సో ఇది 30 meters అయితే ఇది 1.5. ఇది కూడా ఎంత ఉంటుంది? 1.5. ఇది 1.5 అయితే మొత్తం 30 నుంచి 1.5 తీసేయాలి కదా. అప్పుడు 28. అవును సార్. 28.5 meters వచ్చేస్తుంది. 28.5 meters వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు చేయగలరు. చేయలేకపోతే నేను చెప్తాను, అది వేరే విషయం. మీరు చేయగలరు. సో రాసుకుందామా? రాసుకోండి. హైట్ ఆఫ్ ద టెంపుల్, ఇక్కడ నుంచి రాస్తాను. హైట్ ఆఫ్ ద టెంపుల్, హైట్ ఆఫ్ ద
టెంపుల్. ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ ఏమనుకున్నాం నాన్న? హైట్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ CE. CE is equal to 30 meters. CE is equal to 30 meters. Next, height of the boy. Height of the boy. Height of the boy. Height of the boy ఏంటన్నా? AB. AB is equal to 1.5 meters. సో ఇది కనిపిస్తుందో లేదో గ్రీన్ కి రాస్తే చూస్తా కనిపిస్తుందేమో. ఓకే, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ అబ్జర్వేషన్ పాయింట్స్ BF. ఇది F అనుకున్నాను కదా. డిస్టెన్స్ సునీల్ ఈ కలర్ తో కనిపిస్తా ఉందా? బ్లర్ గా కనిపిస్తుంది కదా. అవును సార్, బ్లూ అయితే కొంచెం క్లియర్ గా ఉంది సార్. Distance between two observation points. Distance between two observation points. Distance between two observation points. ఎంతనన్నా distance between two observation points BF. ఎంత? Y meters. Y meters. Next, distance between temple and first observation point. Distance between temple and second observation point or first observation point. Chapanda, distance between temple and first observation point. First observation point is equal to BD. Am I right? BD. Okay. Yes sir. But BD is equal to endana? But BD is equal to BF plus X plus Y. BF plus DF. That is equal to X plus Y. X plus Y. అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ట్రయాంగిల్ ఫస్ట్ ఇది లేదనుకుంటే యాజ్ యూజువల్ అంతే, ముందు మాదిరి గీసాలి. యాజ్ యూజువల్ ముందు మాదిరి చేద్దామా? Yes sir. ఇన్ ట్రయాంగిల్ సిడి ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇన్ ట్రయాంగిల్ సిడి అంటే ఫస్ట్ ఇది తీసుకుని tan యాంగిల్ అంతకాలనే అప్పుడే ఇక్కడ CDE అంటే అదే CFD అన్న CDE అన్న ఒకటే. CDE ఎంతనా? సార్ కనపడడం లేదు సార్ అసలు. ఇది ఇప్పుడు కనపడాలేదా? ఎంత బాగా కనిపిస్తుంది? బాగా కనిపిస్తుంది సార్. సో చూడండి అన్న ఒకసారి. కనిపిస్తుంది సార్. మీ దగ్గర ఏదైనా ఉంటుంది ఇన్ ట్రయాంగిల్ CDF. ఇన్ ట్రయాంగిల్ CDF అయినా CDE అయినా ఒకటే. సో ట్రయాంగిల్ tan CFD is equal to ఏమైతుంది? ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. సో ఆపోజిట్ సైడ్ హియర్, ఆపోజిట్ సైడ్ is CD and adjacent side is DF. Adjacent side is DF. Okay, so tan 60 degrees is equal to CD means 28.5, DF means X. Tan 60 degrees is equal to 1 by root 3 kada. So 1 by root 3 is equal to 28.5 by X. Now X kavali. X into 1. X is equal to 28.5 into root 3. 28.5 into root 3. Okay. 28.5 kada. 28.5 into root 3. 28.5 by root 3. Tan 60 root 3 na 1 by root 3 na. చెప్పండి రా. root 3 సార్. 28.5 by అదే చూస్తున్నా సార్. ఓకే అన్న. సో X బైండ్ చేశాను అన్న నేను. X బైండ్ చేశాను. నెక్స్ట్ Y బైండ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది.
సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఈ మొత్తం తీసుకోవాలి. ఇన్ ట్రయాంగిల్ డిబిసి, ఇన్ ట్రయాంగిల్ డిబిసి యాంగిల్ tan angle DBC is equal to DC 30 degrees. DC by DB. అంతే కదా, DC by DB నే కదా. అంతే సార్. సో tan 30 degrees, tan 30 degrees is equal to DC means 28.5, DB means x plus y. DB means x plus y. Tan 30 means 1/√3. అవును సార్. Tan 30 means అంటే నేను ఇక్కడ పైన తుడిపేస్తాను అనేది అవసరం లేదు కదా. ఇది ఓకే సార్. ఎంత రాస్తున్నారు కదా, లేకపోతే స్క్రీన్ షాట్ తీసేయండి. రాసుకున్నాం సార్. So 1/√3 is equal to 28.5 by x plus y. So here x plus y is equal to 28.5 by √3. X plus y is equal to 28.5 by √3. వచ్చేసిందా 28.5 by √3. $28.5 into √3. X plus y is equal to 28.5 into √3. But we know that x is equal to 28.5 by √3. But we know that x is equal to 28.5 by √3 plus y is equal to 28.5 √3. ఇక్కడ నుంచి y is equal to 28.5 √3 minus 28.5. So root y is equal to 28.5 √3 into √3 minus 28.5 by √3. 28.5 into 3 minus 28.5. So 28.5 into 3 ఎంత నాన్న చెప్పండి. 28.5 into 3 ఎంత చెప్పండి చెప్తారా. 28.5 into చెప్తారా. 28.5 into 3 ఎంతరా. 28.5 into 3, 3 5 is 15, 3 8 is 24, 1 25, 3 2 is 855. 85.5 కదా. అవును సార్. 85.5 minus Yes, sir. cancel. 5 లో 8 పోతే ఎంత. 15 లో 8 పోతే 7, 6 లో 2 పోతే 4, 47.5. ఎందుకు మనకి ఇట్లా వచ్చింది ఆన్సర్ ఇంతేనా. 47.5 √3 కరెక్టేనా. 47.5 √3. కరెక్టేనా. ఒకసారి ఎక్కడైనా పోయిందేమో చూడండి. సో నో ప్రాబ్లం, ఎక్కడైనా పోయిందేమో చూడండి ఒకసారి, తొందర ఏం లేదు. ఈరోజు అంతా గందరగోళం ఉంది మా ఇంట్లో. ఉంటుంది నన్ను టైం ఇంకా 3.5 మీటర్స్ ఉంది. ఓకే, రైట్ నాన్న. సో సార్ ఆన్సర్ 32.908 ఉంది సార్. 32.908 వస్తుందా. 42 పాయింట్ చూడండి ఒకసారి.
ఎక్కడ పోయిందా మంది ఏమన్నా? ఎక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదు కదా మంది? నన్ను ఎక్కడ ఏం లేదు కదా మనకు ప్రాబ్లం? వినపరాలేదా? బ్లర్గా ఉండేదిరా? ఇంకేం చేయలేదు. లేదు సార్, క్లియర్ గానే ఉంది. ఓకే ఓకేనా. సో 28.5 రూట్ 3, 28.5 రూట్ 3 అంతే కదా. సో 28.5 రూట్ 3 మైనస్ 28.5 బై రూట్ 3, ఇదే కదా మనం చేసేది. సో 28.5 కామన్ తీసేస్తే అక్కడ చేయకపోయినా ఇక్కడ చేయొచ్చు. రూట్ సార్ అది 28.5 ఇంటూ రూట్ 3 మళ్ళీ 3 రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 3 అట్లా రాసుకోవచ్చు కదా సార్? అదే రాసుకుంటున్నాను. నేను అదే చేస్తున్నాను. రూట్ 3 మైనస్ 1 బై రూట్ 3 నేను కామన్ తీసేసినాను. అక్కడ చేసినాను, అక్కడ కరెక్ట్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 3 ఏమవుతుంది? 3 అవుతుంది. 3 మైనస్ 1 బై 3. సో 3 మైనస్ 1 బై రూట్ 3 అంటే 2 బై రూట్ 3. సో 28.5 ఇంటూ 2 బై రూట్ 3. ఈ మౌస్ పోయిందని ఇబ్బంది అయింది. 28.5 టు 2 ఎంతనన్నా 119.0 కదా. ఇప్పుడు రూట్ 3తో మనం మల్టిప్లై చేసినాం అనుకోండి, 3 క్యాన్సిల్ అయ్యి రూట్ 3 క్యాన్సిల్ అయితే 28.5 ఇంటూ 2 ఇంటూ రూట్ 3 బై 3. పోతే లాస్ట్ ఏం మిగులుతుంది? 19 రూట్ 3 మిగులుతుంది. 19 రూట్ 3 మిగులుతుంది. మళ్ళీ ఏం చేయాలి? 19 ఇంటూ 1.732 వేస్తే కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం నేర్చుకుందాం అన్న. థర్డ్ ప్రాబ్లం నేర్చుకుందాం. సాయంత్రం ఫ్రీ అయితే సాయంత్రం చెప్తాను నేను ఏమాట. ఓకేనా? నేను సాయంత్రం ఫ్రీ అయితే సాయంత్రం చెప్తాను ఏమాట. ఓకే సార్. ఈరోజు మా బాబు బర్త్డే కాబట్టి బాగా అల్లరి చేస్తాను లోపల. సార్ కన్వే మై విషెస్ సార్. ఏనా? కన్వే మై విషెస్ సార్. ఓకేనా. థాంక్యూ. సార్ హ్యాపీ బర్త్డే అని చెప్పండి. థాంక్యూ. సార్ నా తరపు నుంచి సార్. రైట్ నాన్న. నా నుండి కూడా సార్.